Good morning. Καλημέρα. Thank you very much for the Ευχαριστώ introduction. πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή. Dear Mayor, Αγαπητέ ladies and Δήμαρχε, gentlemen, κυρίες και dear κύριοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, I'm very honored to be here είναι at τιμή today's μου που βρίσκομαι conference εδώ, σε this αυτή την ημερίδα, σε αυτό το beautiful city of συνέδριο, σε αυτή την Limassol, υπέροχη and πόλη, I will όμορφη πόλη της try Λεμεσού. to give you Θα some προσπαθήσω λοιπόν να overview, σας some δώσω κάποια γενική insights ανασκόπηση into waterfront projects, από τα our δικά μας τα practice σχέδια, Martha από τις Schwarz πρακτικές has done in the past. που έχουμε υιοθετήσει But before I ως go there, I would like Martha to Schwarz talk Partners. a little bit Αλλά about θα other μιλήσω case προηγουμένως studies για κάποιες and περιπτωσιακές other μελέτες, references καθώς και globally, για άλλα since σημεία αναφοράς, waterfronts γενικά, are σφαιρικά μιλώντας, increasingly becoming που έχουν σταδιακά an important topic, γίνει not only σημαντικά for cities, but θέματα for όχι our μόνο globe για generally. τις Coastlines πόλεις, αλλά και occupy για a όλες vast τις amount παράκτιες of ζώνες, για ολόκληρη length, την Ιφίλιο, 1,600,000 όπου kilometers, ενδεχομένως and εκτείνονται αυτές οι παράκτιες ζώνες they σε undergo περισσότερο από 1 through a very χιλιόμετρο typical και transformation βλέπουμε nowadays, αυτούς where τους μετασχηματισμούς που είναι former πάρα πολύ σημαντικοί, industrial areas, τέως back βιομηχανικές areas of ζώνες, cities are οι discovered οποίες and increasingly αναδομούνται transformed και into new public spaces, μετασχηματίζονται new σε access αστικά for κέντρα. cities to these Νέοι waterfronts. άξονες λοιπόν για τις πόλεις, αυτές τις εκτεταμένες παράκτιες Some of the ζώνες. Κάποια από most liberal cities we know αυτές nowadays, τις and of course αστικά they are κέντρα very όπου έχουμε various, κίνηση και δράση, over, αν surveys καταδεικνύονται to εδώ, define this. σύμφωνα με But αυτές this τις is one list έρευνες from για last την ποιότητα year's ζωής Monocle που έχουν survey. εκπονηθεί A lot of these cities, του Monocle. show Είναι αυτές οι a πόλεις που βλέπετε στην location οθόνη on a και waterfront. And one of the καταδεικνύουν reasons they σαφώς are so livable nowadays πόσο is they had σημαντική a very είναι αυτή η successful ανάπτυξη. approach Λοιπόν, έχουμε to κάνει μια πάρα πολύ transform these επιτυχή waterfronts, προσέγγιση these industrial να areas, μετασχηματίσουμε αυτές τις to, βιομηχανικές ζώνες σε new μια νέα developments within the city, to public ζώνη spaces, and αστική, regenerate not only the waterfront area, ανεπτυγμένη, but in the end, κατόπιν the μιας entire city. ανάπλασης και όχι μόνο στην παράκτια ζώνη, αλλά και εντότερα Copenhagen στην πόλη. and Melbourne Την are two very famous Κοπενχάγη examples for και this. στην Μελβούρνη έχουμε δύο πάρα What πολύ is τυπικά important for all of παραδείγματα. these Τι είναι λοιπόν τόσο σημαντικό με αυτές τις δύο πόλεις? cities is to acknowledge that Είναι there ότι θα is πρέπει να a αναγνωρίσουμε πώς very complex έχουν range of different issues which needs to πολλά address. It έτσι goes far beyond περίπλοκα just master συμπλέγματα, αν planning, θέλετε, όσον αφορά αυτά architecture, τα landscape architecture. It involves safety master and plan, αυτά crime τα issues, γενικά public space σχέδια quality, ανάπτυξης. the built Επίσης environment είναι quality, η but also public ποιότητα transportation, environmental των access to πόλεων, nature, τα θέματα but also on an economic τα θέματα basis, μεταφορών, business τα conditions, θέματα cultural που έχουν proactive σχέση με policy την developments, πολιτισμική including the πολυμορφία, engagement of citizens and επίσης medical care. τα θέματα ιατρικής περίθαλψης. In Germany, there was from 1989 to 1999 a very successful regeneration Επίσης, of το an 1989 entire μέχρι το industrial region 1999 called βλέπουμε ένα Ruhr Valley, χρονοδιάγραμμα which πάρα πολύ σημαντικό was αναφορικά με την one of the densest urban metropolis settlements με in το Europe. το πάρκο Έμσερ, And over a το οποίο είχε timeframe καταστεί of και 10 ένας years, εκθεσιακός χώρος. Για 10 λοιπόν χρόνια έχουμε περίπου 120 προγράμματα σε μία έκταση 800 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε 17 πόλεις. Και πολλές πόλεις σε αυτή την περιοχή έχουν αλλάξει ταυτότητα, έχουν αλλάξει πρόσωπο, έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Τέως βιομηχανικές πόλεις και μεγαλοπόλεις έχουν μετασχηματιστεί σε κέντρα σύγχρονης οικονομίας, ελεύθερης οικονομίας. Αυτό το παράδειγμα εδώ καταδεικνύει πώς γίνεται αυτό το πολεοδομικό σχέδιο κατά τρόπο ώστε να μετασχηματιστεί αυτή η πόλη μέσα στο πλαίσιο του σχηματισμού, όμως λαμβάνεται υπόψη και ένα νέο οικονομικό επίπεδο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τα νέα τεχνολογικά κέντρα, And the Ruhr Valley is nowadays not known so much anymore within Germany, at least, as a heavy industry area, but an area for new technologies, αλλά και των internet νέων companies τεχνολογιών. that are created. Έχουμε λοιπόν εταιρείες διαδικτυακής τεχνολογίας που δημιουργούν μια νέα προοπτική για τους νεαρούς στο μέλλον, βάσει λοιπόν του οικονομικού τομέα, της αναδυόμενης οικονομίας.
Ιταλίας. Έχουμε επίσης ένα άλλο παράδειγμα εδώ. Στο Αμβούργο έχουμε ένα εκθεσιακό χώρο. Εδώ είναι το κτίριο, το οποίο στεγχάζει εκθεσιακούς χώρους, εξυπηρετεί την ομόσπονδη κυβέρνηση, το κράτος και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Εδώ φαίνεται ότι πριν καν να προχωρήσουμε στο επίπεδο ενός master plan, η πόλη είναι σημαντικό να τύχει χειρισμού και επεξεργασίας από κάποιους ειδικούς. Αν έχουμε ένα όραμα, τότε θα πρέπει συνεχώς να σχεδιάζουμε βάσει των διαφόρων ξεχωριστών προβλημάτων που προκύπτουν για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε αυτή την πόλη, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι πολιτικές ανάγκες μέσα από αυτό το master plan. Τώρα το Αμβούργο with the support of the international building exhibitions had a very professional βλέπουμε πώς έχουν μετασχηματιστεί εφόσον έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό επαγγελματικές εταιρείες, εργοληπτικές, αλλά εδώ έχουμε και μια διασύνδεση ανάμεσα στην κουλτούρα, στην πολιτική, στην οικονομία. Είναι λοιπόν ένας μετασχηματισμός, ώστε να περιλάβει όλα αυτά τα σφαιρικά θέματα, ούτως ώστε να έχουμε μια οργανωτική δομή, η οποία σαφώς καθοδηγεί και υποστηρίζει το ολόκληρο το σχέδιο. London Docklands is another famous example where the regeneration of the former industrial dockland areas and the South Bank turned London into a major tourist destination. But what was also interesting with the Docklands is αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό με την Docklands, institutions like the Tate Modern and the Design Museum, the South Bank became a major economic player with its attraction to cultural and creative industries. The creative industry sector in London is now a major player, the second biggest market actually, besides the financial sector. Στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Και έχω αναφέρει αυτό και αυτό το αναφέρω συνεχώς από τότε που άρχισε να μετασχηματίζεται η οικονομία μας λόγω των τεχνολογιών και προσπαθούμε να βρούμε μια νέα προοπτική ούτως ώστε να ενταχθούν οι οικονομίες για το μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι τεχνολογίες, outsourcing human beings wherever possible, wherever it makes financially sense. However, one of the only qualities we as humans can actually bring to the table is our capacity to think creatively. We have a left and a right brain which, if they work together properly, can do things no machine, no computer can do. And utilizing this capacity to think creatively is, in my opinion, one of the only options we have to really outcompete other countries, other regions which can produce and manufacture things on a much cheaper level. Now, Venice is a very well-known, probably one of the best-known waterfront cities in the world. It's a major tourist destination. It's entirely based on its exposure to the waterfront. And besides running danger to become a kind of a historic Disneyland, overcrowded by cruise ship visitors and tourists overcrowding the city, it became so successful that the city itself, as a branding and a image, is already being copied, like at the Vegas Resort in Las Vegas, in Nevada. Now, Venice did a very interesting addition to their own cultural heritage by transforming the
old Navy port areas into a major cultural destination for the Venice Biennale, the Architecture Biennale, global cultural events which attract millions of people. Φιλοξενούνται πολιτισμικές εκδηλώσεις, γι' αυτό άλλωστε και έχουμε ροή τουριστών και επισκεπτών. Πρόσθετα λοιπόν του τουριστικού κλάδου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την πόλη που έχει κατορθώσει να έχει οικονομικά έσοδα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το μετασχηματισμό. Εδώ βλέπουμε πώς έχει αλλάξει μορφή αυτό το συγκεκριμένο κτίριο συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση του, ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούσε το ναυτικό. Εδώ βλέπουμε πάντα τα προβλήματα λόγω των πλημμυρών, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει χτιστεί όχι μόνο πάνω σε πυλώνες, αλλά δυστυχώς είναι και το πρόβλημα της αύξησης της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, που δημιουργεί ένα κίνδυνο και μια πρόκληση για όλες, όχι μόνο τη Βενετία, αλλά για όλες τις παράκτιες πόλεις. Έτσι λοιπόν, η καταιγίδα Κατερίνα στην Αμερική μας έχει προβληματίσει. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και στη Βενετία λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου και των αλλαγών των κλιματικών. Προτού λοιπόν προχωρήσω για να σας δείξω κάποια από τα προγράμματα, από τα σχέδια μας, από τα έργα μας, θα ήθελα να σας δείξω τα επιτυχή αποτελέσματα του μετασχηματισμού, όπως είναι η Βαρκελόνη, η οποία είναι ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα. Έχουμε εδώ όλη αυτή την παράκτια ζώνη. Το όραμα είναι ότι οι άνθρωποι εκεί δεν ήθελαν να χάσουν ταυτότητα του λιμανιού, των αποβαθρών, των εγκαταστάσεων των λιμενικών εκεί. Και αυτό προσομοιάζει, κατά την άποψή μου, με αυτό που έχετε εδώ στη Λεμεσό εσείς. Τώρα, ο μετασχηματισμός λοιπόν αυτής όλης της περιοχής του λιμανιού, εκεί στη Βαρκελόνη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον δείχτη? Όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο μετασχηματισμός λοιπόν ολόκληρης αυτής της περιοχής του λιμανιού με την οικοδόμηση ενός εμπορικού κέντρου, του μολ. Αυτό που ήταν σημαντικό συζητώντας με τους αρχιτέκτονες είναι να ενταχθούμε σε αυτή τη ζώνη, η οποία ήταν μετασχηματιζόμενη, μετατρέποντας σε ένα πόλο έλξη τουριστικό, και αυτή τη στιγμή έχει καταστεί ένας μείζον πόλος έλξης, τουριστικός πόλος έλξης. Το μολ λοιπόν συνδέεται με την πόλη μέσω αυτής της γέφυρας που καθίσταται μια οδική αρτηρία. Έχουμε επίσης και δημόσιους χώρους που συνδέουν την περιοχή του λιμανιού άμεσα με την ενδοχώρα, με το ιστορικό της πόλης. Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε εδώ στη Γαλλία, την Νάντε, η οποία η Νάντε Σεν-Ναζέρ, η οποία ήταν ένα γνωστό ναυπηγείο στη Γαλλία και έχει μετασχηματιστεί μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρη τη μείζωνα περιοχή αυτής της περιφέρειας. Και μία σημαντική συντεταγμένη αυτή του μετασχηματισμού είναι και η δημιουργία του δικού μας φεστιβάλ, όπου σχεδιαστές και καλλιτέχνες προσπαθούν να σχεδιάσουν εγκαταστάσεις ιδιάζοντος χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα πολιτισμικά προγράμματα, τα οποία εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού και ελκύουν όχι μόνο τουρίστες, αλλά και δημιουργούς, επαγγελματίες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μετακομίζουν εκεί, μεταφέρουν την επαγγελματική τους έδρα για να καταστήσουν αυτό το συγκεκριμένο χώρο της Γαλλίας ως το κέντρο των δικών τους έργων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το
Μπενίτομ στην Ισπανία, το οποίο συνδέεται τόσο με την παράκτια ζώνη, όσο και με το κέντρο της πόλης. Είναι λοιπόν ένας μεγάλος μετασχηματισμός. Αυτοί είχαν προβλήματα κυκλοφοριακά, με μποτιλιαρίσματα κλπ. Και έτσι λοιπόν είχαν δημιουργήσει στάσεις λεωφορείων, καφετέριες κλπ. Τα οποία δεν έκαναν ιδιαίτερα τουρίστες, επισκέπτες κλπ. Έτσι λοιπόν έχουν μετασχηματιστεί αυτές οι περιοχές σε δημόσιους χώρους. Εδώ έχουμε δημόσια αποδυτήρια, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συχνάζουν. Έχουμε εδώ παραλία τεράστια και έτσι δημιουργείται ένας πάρα πολύ σημαντικός δημόσιος χώρος, ο οποίος συνδέεται άμεσα με το εσωτερικό της πόλης και με το κέντρο της. Στο Τορόντο τώρα έχουμε το παράκτιο πάρκο, το παραθαλάσσιο πάρκο. Είναι up to $750 million up to date in the entire development of the Toronto waterfront. Η εταιρεία η οποία το έχει αναλάβει έχει ήδη επενδύσει $750 εκατομμύρια Αμερικής για να μετασχηματίσει αυτή την περιοχή. Και πάλι εδώ καταδεικνύεται ότι έχουμε πεζοδρόμους καθώς και ποδηλατοδρόμους και αυτά τα δύο θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, από το οποίο υποφέρουν πάρα πολλά μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε επίσης εδώ την δημιουργία μιας δημόσιας παραλίας για λοουμένους και κατά κλείδι έχουμε και το Louisville, το πάρκο Louisville. Είναι μια δημιουργία η οποία συνδέεται με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, οι οποίοι έχουν εμπλακεί για αυτό τον μετασχηματισμό. Έχουμε ένα τεράστιο δημόσιο πάρκο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την δημιουργία πράσινων χώρων, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε αυτού του έργου του Louisville. Σε μικρότερη κλίμακα έχουμε διάφορες πόλεις εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε το Βερολίνο, με το Battleship. Έχουμε μια πλωτή πισίνα, αν θέλετε, η οποία ελκύει τώρα πολλές επενδύσεις στην γύρω περιοχή. Έχουμε επίσης και την δημόσια παραλία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, της θερινής περίοδου. Είναι μια δημόσια παραλία η οποία προσφέρεται στους λομένους, αλλά είναι και ένας μείζον τουριστικός πόλος έλξης. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω κάποιες εικόνες από άλλα έργα μας. Μια κατάσταση η οποία αγγίζει παράκτιες περιοχές τα τελευταία χρόνια. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί εν κατακλείδη από πολλές βιομηχανικές πόλεις που παραδοσιακά είναι παράκτιες ή στην όχθη κάποιου ποταμού, μετασχηματισμός των περιοχών τους και της μείζωνος περιοχής τους είναι άρδιν σοβαρό θέμα για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Όμως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ούτως ώστε να δημιουργήσουν μια νέα οικονομική κατάσταση και να καταστεί έδρα επαγγελματική πολλών επαγγελματιών και προσφέρεται για τους νέους. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι πόλεις εντάσσονται σε ένα σχέδιο αειφορίας, όπως ακριβώς και εμείς ως άνθρωποι σε αυτή την εκφύλιο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να επιτύχουμε τα μέγιστα και να καταστούν όσο το δυνατό πιο δραστήριες, να παρουσιάζουν δηλαδή μια κινητικότητα και μια δραστηριότητα αειφόρων. Βλέπουμε εδώ πώς έχουν μετασχηματιστεί αυτές οι περιοχές με δημόσιους χώρους. Έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο για το οποίο κίνητρό μας ήταν
να δημιουργήσουμε μια τοπογραφική περιοχή με υψώματα για να προστατεύουμε το πάρκο από την συμφόρηση, την πυκνή κυκλοφορία. Επίσης, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ στην Λέμεσο. Ίσως σε μικρότερη κλίμακα το αντιμετωπίζετε εδώ στην Λέμεσο. Όμως αυτό έχει να κάνει με πάρα πολύ σοβαρές ή μεγάλες, αν θέλετε, οδικές αρτηρίες, οι οποίες είτε θα πρέπει να κλείσουν, είτε θα πρέπει να μετασχηματιστούν κατά τρόπο ώστε να κατευθύνουν προς άλλες περιοχές την κίνηση. Εδώ έχουμε μια άλλη περιοχή, τη Ντόχα στο Κατάρ, στην Ντόχα του Κατάρ. Έχουμε ένα master plan εδώ, ένα γενικό σχέδιο μείζωνος περιοχής που έχει καλύψει ολόκληρη την παράκτια ζώνη και έχουμε σπάσει, αν θέλετε, έχουμε διαχωρίσει σε 4 στρώματα αυτή την περιοχή. Βλέπουμε εδώ ότι εφάπτεται μεν του θαλάσσιου μετώπου, του παράκτιου μετώπου, για χώρους σταθμεύσης και μετά κλπ. Το δεύτερο στρώμα, στο δεύτερο στρώμα έχουμε δημιουργήσει πεζοδρόμους, αλλά με ένα ειδικό χώρο για λόγους ασφάλειας. Το επόμενο στρώμα έχει μετασχηματιστεί σε μια παραλία, δημόσια παραλία, για τους λωμένους, για τους εργαζομένους στην Ντόχα, αλλά και για να λάβουμε υπόψη και μια σχετική δομή αναφορικά με τις κλιματικές συνθήκες στην περιοχή, τις ψηλές θερμοκρασίες. Άρα σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε κάποιες εγκαταστάσεις κλιματισμού, ώστε να παβιώνουμε το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες αυτές περιοχές, έχουμε δημιουργήσει διάφορες πύλες, οι οποίες πύλες δίδουν πρόσβαση σε διάφορα σημεία. Το γενικό λοιπόν σχέδιο μείζωνος περιοχής έχει δημιουργήσει εστιακά σημεία στο βόρειο, ένα πάρκο εδώ, για να δημιουργήσουμε και μια ξενοδοχειακή υποδομή εκεί. Έχουμε εδώ έχουμε ένα κεντρικό πάρκο εκεί, το κοινοβούλιο, έχουμε ένα τζαμί εδώ και έχουμε και κάποιες έδρες κάποιων οργανισμών εδώ, καθώς και ένα δημόσιο πάρκο, όπως βλέπετε εδώ στην διαφάνεια. Κάποιες λεπτομέρειες αναφέρθηκαν με αυτό το πάρκο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα επέκτασης, αν θέλετε, κάπως. Then the slightly more formal and representative central park which links the public mosque and the parliament. And finally, the museums district with a water-based formal park where also the shading structure would find its end. The Abu Dhabi Corniche, which is currently an ongoing project in the office, redevelops a stretch of public waterfront which is 4 kilometers long, and due to the sheer size, the approach was to actually break down the entire length into individual spaces by creating a meandering structure. So this meander would allow people to go out towards the water and then walk back towards the main promenade. And it would define individual spaces which could then be utilized for individual user groups. Due to cultural issues in the Middle East, the exposure of women on the beach is sometimes challenging. They feel more secure by having their own female beach, for example, or there are beaches specifically for families. So these individual areas enabled the city to organize the beach in a fashion where each individual user group, which
ιδιωτικής χρήσης, αν θέλετε, παραλίες, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν χώρο. Και ταυτόχρονα, the meandering structure enabled us to utilize by shifting upwards towards the water to integrate service structure underneath, like changing rooms, restaurants, public toilets, and also provide a better view over the water for people at the tip of it. This level change at the same time also created a very crucial water protection for the city of Abu Dhabi against global warming and raising sea levels. A bird's eye view shows you the length and how the meandering structure of the promenade creates these pockets for different private or public beaches. Πήγε να δημιουργηθούν δημόσιες παραλίες. Επίσης είχαμε εισηγηθεί αριθμό αποβαθρών για να δημιουργηθούν εκεί εστιατόρια, καφετέριες, όπου θα μπορούσαν να συχνάζουν οικογένειες κλπ. Με και επίσης ένα πολιτιστικό κέντρο στο βάθος. Έτσι λοιπόν η παραλία δεν είναι απλώς ένας χώρος απόλαυσης του ήλιου, της κολύμβησης κλπ, αλλά είναι κομμάτι του ιστού της πόλης, των οργανισμών που εδράζουν εκεί στην πόλη, της όλης δομής, της αστικής δομής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ διαφορετικές προσεγγίσεις, εικόνες από την πόλη και στη συνέχεια έχουμε ένα άλσος, αν θέλετε, εδώ, πυκνή βλάστηση, η οποία προστατεύει την παραλία από τον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος εφάπτεται της ζώνης. Έχουμε δημόσια εστιατόρια εδώ, τα οποία, όπου έχουμε βεβαίως συστήματα κλιματισμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, και έχουμε και ένα σωματείο, ένα κλαμπ, όπου μπορούν να επιδοθούν σε θαλάσσια αθλήματα οι ενδιαφερόμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό οικοδόμημα. Ένα άλλο έργο είναι το γενικό σχέδιο μίσος περιοχής στην ίσο Λούλου, πάντοτε στο Αμπου Ντάμπι. Βλέπετε εδώ πώς συνδέεται η νήσος. Είναι μια μικρή νήσος, είναι νησίδα και είναι νησάκι, και βλέπουμε πόσο μπορεί να συνδέεται. Έχουμε και παράκτια μέτωπα εδώ, καθώς και δημόσιους χώρους σε συνεργασία με τους Muffins στο Λονδίνο. Έχουμε, ως οργανωτική εταιρεία, έχουμε εδώ δημιουργήσει αυτούς τους δημόσιας χρήσης χώρους. Προσπαθήσαμε επίσης εδώ να δημιουργήσουμε philosophies, I would say, throughout all of our projects, is the strong belief that beyond the technical requirements you nowadays face with these construction projects in terms of sustainability, one of the most important issues, in our opinion, is actually you need to make the design of these places to such a high quality that the people will like it, they will identify with them, and they will accept the place. If something is not designed well, people won't accept it, they won't like it, and you more or less have to redo it after a few years, which is very, very unsustainable. So that's why we put such a high emphasis on the quality and the level of design of these public spaces, because the design quality, the high design quality enables these places to be accepted by the people. They create an identity for the place, and they ultimately take it on as their space, as their public open living room. A project in Beirut, the Beirut Waterfront Project, was a proposal for a public waterfront park. The city was lacking bigger green spaces, and this public park tried to address not only the need for green public spaces, but also provide individual areas for a wide range of different citizens and their needs and desires. So we included
concert area with a concert hall. We included water feature play areas for children, skateboard parks, but also exercise areas for senior citizens. The incorporation of topography helped us to shield off the negative impact of adjacent roads and provide a noise protection, but also include service structure similar to the Abu Dhabi project without being an obvious obstruction to the eye and competing with the landscape. So with this approach, we could free up quite a significant amount of open space to be used by the citizens. A waterfront project in London in a slightly denser environment in the Docklands close to the financial center. A project we did in collaboration with SOM. It included the reactivation of the entire waterfront for a business district. And our approach was a highly sculptural boardwalk and waterfront promenade, which led actually into quite some technical research. We worked with a wood manufacturer in England with the use of computers and computer manufacturing, bend laminated wood panels in very complex shapes, which allowed us to ultimately do a very sculptural boardwalk around the entire project. We then also carved out specific biotope areas for natural habitats and even birds and so on to relocate. The material quality of these public spaces is a very, very important topic, and I was already impressed to see in these development areas here in Limassol how with the use of natural stone, the public space, paving the streetscape really shows its quality καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δίνοντας δηλαδή μια άλλη προσέγγιση στο μυαλό των χρηστών. Αυτοί οι πέθριοι χώροι, αυτοί οι δημόσιας χρήσης χώροι πρέπει να φτάνουν σε ψηλά επίπεδα ποιότητας, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορούν να αναλώσουν χρόνο, να νιώθουν άνεση και να απολαμβάνουν την παρουσία τους σε αυτό το χώρο. Ένα άλλο έργο στο Λονδίνο είναι στην χερσόνησο του Λίμουθ. Σε συνεργασία με τους SOM, η Χερσόνησος εδώ τοποθετείται σε γειτονιάζουσα περιοχή του Λονδίνου και βασικά για αυτό το έργο χρησιμοποίησαμε το τοπίο σαν μία αναδιοργανωτική συντεταγμένη, αντί δηλαδή να ξεκινήσουμε με την οριοθέτηση των ποταμών, των κτίριων κλπ. Χρησιμοποιήσαμε το τοπίο για να δημιουργήσουμε δημόσιους χώρους. Έτσι λοιπόν καθορίσαμε ποιες περιοχές πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως χώροι πράσινου και στη συνέχεια μελετήσαμε τα σημεία όπου θα μπορούσαμε να χτίσουμε κάποιες εγκαταστάσεις. Ένα άλλο έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, είναι ο μετασχηματισμός των Docklands. Ήταν μια πρόκληση, γιατί ολόκληρη η περιοχή βαριάς βιομηχανίας, θα έλεγα μάλιστα. Και όχι μόνο χρειαζόταν λοιπόν να δούμε λίγο πώς θα συνδέαμε αυτή την περιοχή με τον αστικό ιστό, αλλά πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και δημόσιους χώρους, πέθριους χώρους, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε χώρους όπου θα μπορούσαν να γευματίσουν, να πάρουν ένα καφέ κλπ. Έπρεπε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα διάλογο, αν θέλετε, μεταξύ αυτού του συγκεκριμένου χώρου και του ποταμού ή του αστικού ιστού, ούτως ώστε να μετασχηματίσουμε αυτή την περιοχή σε εμπορικό κέντρο. Επίσης, είχαμε εστιάσει την προσοχή μας στην τοπογραφία, ούτως ώστε να περιλάβουμε όχι μόνο κάποιες υπηρεσίες, αλλά και κάποια προγράμματα, αλλά και επίσης να ενσωματώσουμε σε κάποιες περιοχές κάποια έτσι, αν θέλετε, χώρους στάθμευσης που θα ήταν λίγο έτσι αόρατοι, διακριτικοί. Επίσης, ένα άλλο έργο στη Σεούλ, εδώ έχουμε ένα εμπορικό κέντρο μέσα στο πλαίσιο αυτού του γενικού σχεδίου μείζωνος περιοχής. Η Σεούλ, λοιπόν, στην Νότιο Κορέα, είχαμε δουλέψει πάνω σε 5 διαφορετικά μεγέθη ανάπτυξης. Ήταν ένα πάρα πολύ φιλόδοξο γενικό σχέδιο, μείζον σχέδιο, γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πολύ εικονική ταυτότητα, μια πολύ δική της ταυτότητα και να καθορίσουμε στο αρχιπέλαγος εκεί πολύ έτσι συγκεκριμένους χώρους με τη δική τους ταυτότητα, το δικό τους χαρακτήρα, σε αυτές τις μικρές γειτονιές εκεί. Δηλαδή δημιουργήσαμε κάπως συνοικιακούς χώρους. Έτσι λοιπόν συμπεριλάβαμε και ζώνες οικιστικής χρήσης, αντί απλά να απομακρύνουμε δηλαδή τον κόσμο προς άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε κτίρια δημόσιας χρήσης. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε συνδυάζοντας την υποδομή, καθώς επίσης και μια υπόγεια υποδομή που καθιστά πολύ δυσκολότερο το έργο μας όσο αφορά στην φύτευση πρασίνου κλπ, δέντρων, βλάστησης κλπ. Όμως, αυτή τη στιγμή με τη νέα τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, την προηγμένη τεχνολογία, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τοπογραφική δομή με την δημιουργία λοιπόν πάρκων, καθώς επίσης και ταυτόχρονα την παρουσία υπόγειας υποδομής διαφόρων υπηρεσιών, διαφόρων χρήσεων, κατά τρόπο επιτυχή. Στην Yongsan δώσαμε έμφαση σε ένα δημιουργικό μετασχηματισμό, γι' αυτό δημιουργήσαμε παιδοπόλεις. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για νεαρές οικογένειες οι οποίες ήθελαν να μετακομίσουν σε αυτή την περιοχή. Ένα έργο επίσης το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέλιξη στα γραφεία μας είναι στη Ζακάρτα, στην πόλη Πλούτο. Αφορά 2 τεχνητές νήσους. Η πρώτη έχει ήδη δημιουργηθεί, 3 συγκεκριμένα. Η πρώτη έχει τελειώσει, ολοκληρωθεί, η δεύτερη είναι υπό εξέλιξη και η τρίτη σχεδιάζεται. Δεν μπορούσαμε, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και έτσι προστατεύσουμε δηλαδή στα επόμενα 50 χρόνια την νήσο, γιατί είναι νήσι, από την αύξηση της στάθμης του θαλασσιού νερού. Έτσι λοιπόν διαφορετικά θα βυθιστούν. Έτσι λοιπόν συνδέονται με την νήσο, την Ζακάρτα. Είναι οικιστικές ζώνες και μπορούν όσοι θα ήθελαν να μετακομίσουν εδώ. Υπάρχει οδική αρτηρία, υπάρχει διασύνδεση με τον νησιώτικο ιστό και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να βγει, να απομακρυνθεί, να είναι κοντά στην παράκτιο ζώνη, αλλά να έχει ταυτόχρονα και κάποια οικιστική υποδομή. Υπάρχει εδώ και η βλάστηση. Έτσι συνδυάζεται λοιπόν η θάλασσα με την οικιστική ζώνη. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο μετασχηματισμού. Ένα άλλο πρόγραμμα
Ένα άλλο έργο είναι εδώ, όπως βλέπετε, τη δημιουργία πάρκων. Χρησιμοποιείται αυτό το νερό για ίδρυυση, αλλά γίνεται μία χρήση, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρατείνουμε την βιωσιμότητα της περιοχής. Πάντοτε λοιπόν σε συνεργασία με άλλους οίκους στην Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε κατορθώσει να προσφέρουμε την αναπροσαρμοστικότητα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κατοικήσουν την περιοχή με χώρους για πεζόδρομο, για δημιουργία εμπορικών κέντρων. Έτσι λοιπόν καθίσταται πόλος έλξης. Επίσης το Navy Pier στο Σικάγο είναι μία αποβάθρα η οποία παλιότερα χρησιμοποιείται από τον ναυτικό και τώρα έχει μετασχηματιστεί. Είναι ένα πολύ επιτυχημένο έργο. Εδώ όμως η ταυτότητα πλέον έχει αλλάξει εντελώς. Έχουμε φασφουτάδικα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και έχει επανασχεδιαστεί, αν θέλετε, το κομμάτι εδώ, όχι μόνο για να αλλάξουμε τη ταυτότητά της, το χαρακτήρα της, αλλά επίσης και επειδή θέλαμε να δώσουμε πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους στον κόσμο, στη θάλασσα. Είχαμε λοιπόν προτείνει εδώ μια γλυπτική δομή, αν θέλετε, όλες τις έκτες αποβάθρας και δημιουργήσαμε και ένα πάρκο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, παράγδιο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εκπονούμε μελέτες και να παρακολουθούμε λίγο την περιβαλλοντική πτυχή των διαφόρων περιοχών. Επίσης, εδώ πάντοτε, μέσα στο πλαίσιο αυτού του έργου, μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα για διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων, θαλάσσιο σκι και λοιπά, άλλα θαλάσσια αθλήματα, αλλά ταυτόχρονα βελτιώνοντας την πρόσβαση προς την πόλη του Σικάγο και αντίστροφα και τα Νάπαλιν προς την παράκτιο ζώνη. Πάντοτε σε συνεργασία με τους Marks Muffle είχαμε εν κατακλείδη κατορθώσει να συνδέσουμε το τέρμα της αποβάθρας με το κέντρο της πόλης του Σικάγου. Εδώ βλέπετε μια προσέγγιση μέσα από αυτή τη μακέτα. Βλέπουμε λοιπόν την ποιότητα των δραστηριοτήτων. Έχουμε διαστρωμάτωση εδώ. Χρειάζεται μια έτσι πολύ συγκεκριμένη γλώσσα, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη ταυτότητα και να είναι αναγνωρίσιμο αυτό το έργο, να έχει τη δική του ταυτότητα ως έργο το οποίο προσφέρει δημόσιους χώρους για δημόσια χρήση. Επίσης, ένα νέο πάρκο εδώ για ελεύθερες δραστηριότητες έχει δημιουργηθεί. Εδώ επίσης ένας παιδότοπος. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν παγώνει η λίμνη, έχουμε κάποιους χώρους όπου θα μπορούσατε να κάνετε σκι, έλκυθρο κλπ. Επίσης, έχουμε στην Έδεσα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, ένα άλλο έργο, μια περιοχή η οποία διασχίζεται από ποταμούς και η πρόκληση εκεί ήταν να εμπλέξουμε λίγο
την αναδόμηση αυτή, την ανάπλαση, χωρίς να καταστρέψουμε το φυσικό χαρακτήρα. Έχουμε διάφορα λεκανοπέδια, έχουμε και καταράχτες εκεί. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να περιληφθούν όλα αυτά και να λάβουμε υπόψη και την υπόγεια υποδομή. Έχουμε λοιπόν εκπονήσει μια τοπογραφική μελέτη για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πολύ έτσι τυπικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Έχουμε εδώ ένα από τα μοντέλα μελέτης που έχουμε χρησιμοποιήσει. Στο Darling, στο ανατολικό Darling, στην Αυστραλία, το εμπορικό λιμάνι, ο εμπορικός λιμένας εδώ, έπρεπε να δημιουργήσουμε, χρειάστηκε να δημιουργήσουμε λοιπόν μία παράκτια ζώνη, η οποία θα προσεγγίζει, γυτνιάζει με το βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο και όχι μόνο να δημιουργήσουμε μία παράκτια ζώνη, παραλία για οικογένειες, για λουωμένους κλπ, αλλά να είναι και ένας δημόσιος παράκτιος χώρος και για τους εργαζομένους. Έτσι λοιπόν είχαμε εντάξει σε αυτή την πρόταση και την ιδέα της δημιουργίας μιας υποδομής για εργαζόμενους. Ήταν δηλαδή η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε την παραλία ως ένας νέος τρόπος δημόσιου χώρου που δεν θα εδράζεται μόνο στις ελεύθερες δραστηριότητες, στην απόλαυση κλπ, αλλά και στην εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου με ένα άλλο έργο στην αποβάθρα του Δουβλίνου. Έχουμε και εκεί Docklands και είχαμε προχωρήσει σε μια ανάπλαση της περιοχής στο Δουβλίνο. Η τοπική αυτοδιοίκηση τότε εκεί είχε αποφασίσει να δημιουργήσει κατά πρώτον μια ανάπλαση και να ξεκινήσουμε με τη δημιουργία μιας δημόσιας πλατείας. Αλλά υψηλής ποιότητας για να ελκύσουν μελλοντικούς επενδυτές. Να πείσουν δηλαδή ότι η ποιότητα αποτελεί συντεταγμένη του γενικού σχεδίου ανάπλασης της περιοχής. Έτσι λοιπόν χτίσαμε ένα πολύ επιτυχημένο δημοτικό θέατρο, το οποίο έχει και το κόκκινο χαλί για τις διασημότητες, το οποίο εκτείνεται στην πρόσωψη του θεάτρου, όμως επίσης καταδεικνύει την χρήση τόσων χρωμάτων και κάτι το οποίο έχει επιτύχει τον μετασχηματισμό ολοκλήρου της μείζωνος περιοχής. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο και γραφεία, τα οποία τοποθετούνται εκεί στο τετράγωνο, ούτως ώστε να ελκύσουν τους ενδιαφερόμενους. Ήταν αυτό, οικονομικούς ομιλούντες, είχε επιτύχει, δηλαδή η προσέγγιση οικονομική πέτυχε 100%. Και έτσι κατορθώσαμε να ελκύσουμε επενδυτές. Ξεκινήσαμε λοιπόν βασικά από αυτά και στη συνέχεια σχεδιάσαμε ένα δημόσιο χώρο για να δείξουμε δηλαδή στον κόσμο ότι επέρχονται αλλαγές και αυτές που στο παρελθόν δεν ήταν προσβάσιμες περιοχές, τώρα γίνονται, εξελίσσονται και καθίστανται πολύ έλξεις. Έχουμε δηλαδή αυτές επίσης τις τυπικές, πολύ χαρακτηριστικούς πυλώνες για φωτισμό το βράδυ. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει και κάποιους χώρους πρασίνου με κάποια υπόγεια υποδομή. Και εδώ βλέπετε αυτές τις γλυπτικής χρειάς δημιουργίες, τους χώρους πρασίνου που έχουμε συμπεριλάβει, μια φυσική επίπλωση, αν θέλετε, και αναφορικά με το θαλασσινό στοιχείο, αυτό το οποίο καθίσταται ένα αντικείμενο που ενθαρρύνει, είναι ένα στοιχείο το οποίο ενθαρρύνει τον κόσμο. Υπάρχει έτσι μια διάδραση, μια εμπλοκή διαφόρων στοιχείων της φύσης,
και καθίσταται πολύ έλξης του κοινού. Και τη διάρκεια των βραδινών ωρών βλέπουμε εδώ πώς φωτίζεται. Έχουμε μια πολύ χαρακτηριστική ταυτότητα. Ξέρει ο κόσμος του Δουβλίνου ότι αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συντηρήσουμε αυτούς τους χώρους ούτως ώστε η ποιότητα όπως έχει σχεδιαστεί να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. Πράγμα που γίνεται. Είναι η τελευταία διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.